کے مہینے میں 2 کام تو سیکھو میرے بھائیو. جہاں جاتا اللہ میری آواز پہنچا رہا ہے، عورتیں بھی سن رہی ہیں، مرد بھی، چاروں صوبوں کے لوگ سن رہے ہیں. اپنی زبان کو میٹھا کر لو. علماء سے کہتا ہوں منبر سے نفرت کی باتیں نہ کرو، محبت کی باتیں کرو. سیاستدانوں سے کہتا ہوں ایک دوسرے کی پگڑیاں نہ اچھالو، ایک دوسرے کو ایسے عزت نفس پر کسی کے وار نہ کرو. قوموں سے کہتا ہوں، صوبوں سے کہتا ہوں، گھر گھر میں خامن بیوی سے کہتا ہوں، باپ بیٹے سے کہتا ہوں، بھائی بھائی سے کہتا ہوں، پڑوسی پڑوسی سے کہتا ہوں، اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بناؤ، اسے میٹھے بول کا عادی بناؤ، اسے میٹھے بول کا عادی بناؤ. تمہیں تہجد گزار کروڑوں ملیں گے، روزے دار کروڑوں ملیں گے، علماء تمہیں لاکھوں ملیں گے، راتوں کو رونے والے کروڑوں ملیں گے، لکھنے والے بولنے والے لاکھوں کروڑوں، ہر نیکی کے خوگر تمہیں کروڑوں ملیں گے. یہ 2 باتیں ڈھونڈنے 6 بر اعظم پھرو، مایوس ہو کے گھر لوٹو گے، تمہیں چراغ جلتے دکھائی نہ دیں گے کہ چراغوں میں روشنی نہ رہی، بجھ گئے وہ چراغ. کتابوں کی زینت بن گئے، لائبریریوں کی زینت بن گئے. اٹھ گئی معاشرے سے وہ محبت کو وجود میں لانے والا ایک دل کا جذبہ، ایک زبان کا بول. دل کا جذبہ بھی پورا عمل ہے جو آگے ٹریول کرتا، اور معاشرے کو آگ لگانے والا دل کی نفرت، زبان کی تیزی. دین بھی برباد ہے، دنیا بھی برباد ہے. تو اس مبارک مہینے میں کم از کم اتنا تو کرو، اس زبان سے جھوٹ نکال دو، غیبت نکال دو، گالی نکال دو، کسی کو بے عزت کرنے والا، دکھ دینے والا بول نکال دو. کئی لوگ کہتے ہیں کرنے دو، کہنے دو، سہ جاؤ، پی جاؤ. ہیرا کاربن ہے، ہیرا کاربن ہے. کیا فلسفہ ہے ہیرا بننے کا؟ پریشر برداشت کرتا ہے اور کچھ نہیں. کوئی ایسا کیمیکل پیچیدہ کام نہیں ہے، صرف پریشر برداشت کرتا ہے. برداشت کرتے 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 چمک کے ہیرا بن کے تاج کی زینت بنتا ہے، نگینہ بنتا ہے، کروڑوں میں بکتا ہے. ایسے ہی چونکہ یہ 2 عمل ہیں، 6 بر اعظم پھرا ہوں، یہ 2 کام کرنے والے 1 کروڑ میں بھی 1 مشکل سے ملتا ہے. یہ نہیں کہ ہیں نہیں، اللہ کا فضل ہے، ہیں بالکل ہیں، لیکن اتنے تھوڑے ہیں کہ انگلیوں پہ گن لو، اتنے تھوڑے ہیں. معاشرے کو بنانے میں یہ 2 عمل بہت بڑے تعمیری کام ہیں. زبان کا میٹھا بول، دل کا بغض سے پاک ہونا. اور معاشرے کو توڑنے میں یہ 2 کام بڑے خطرناک ہیں، ایک زبان کا غلط بول، ایک دل کا بغض. تو میرے بھائیوں، آج اللہ کی بارگاہ میں باقی گناہوں سے بھی توبہ کریں اور اس سے بھی توبہ کریں کہ آج کے بعد اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا. اپنے گھر میں اس کو اور زیادہ میٹھا کرو، بیوی خامن کے ساتھ، خامن بیوی کے ساتھ، ماں باپ اولاد کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ. ماں باپ تربیت کے زوم میں بڑی نعمت ہے، اور پہلے 300 سال کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرے نبی کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، اس تک تو پہنچنا ناممکن ہے. لیکن ان 3 دور کے بعد میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا اور اتنا عظیم اور اتنا عالمی سطح پر دین کا کام آج تک نہیں ہوا. پچھلے 1100 سال میں اتنا بڑا کام نہیں ہوا. میں صرف عقیدت سے نہیں کہہ رہا، بار بار دنیا پھرنے کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں، اب سب کی منت کرتا ہوں، تبلیغ میں وقت ہو، تبلیغ میں وقت ہو. اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے معاشرے کو بنانا ہے تو یہ حکومتوں کے بس کا کام نہیں ہے. یہ ہر آدمی ذاتی طور پر محنت کرے گا تو یہ چیز وجود میں آئے گی. اور بھائی مبارک روزہ ہے،
आओ मिलकर तौबा कर लें अल्लाह की बारगाह में। पिछले पर तौबा भी कर लो। तौबा करते हो? तौबा एक ऐसा खूबसूरत अमल है कि सारी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई हो और एक दफा आदमी कह दे अल्लाह मुझे माफ कर दो, अल्लाह सारे ही माफ कर देता है। ऐसा अल्लाह करीम है। अल्लाह भी अजब बादशाह है। कहता सारी जमीन गुनाहों से भर दो, सारी जमीन गुनाहों से भर दो, सारी जमीन। और सिर्फ एक दफा कह दो या अल्लाह माफ कर दो तो मैं सारे माफ कर देता हूं। फिर सारी जमीन नहीं, वो कहता जमीन से लेकर आसमान की छत तक अपने गुनाहों को पहुंचाकर सिर्फ एक दफा कह दो या अल्लाह माफ कर दो मैं सारे ही माफ कर देता हूं। उसको कौन पूछने वाला है? तो भाइयों जो आज तक हुआ है तौबा, खासतौर पर किसी से लड़े हुए हो, किसी से बुग़्ज़ है, किसी का बुग़्ज़ है, बोलचाल बंद है, बाइकाट है, उठते ही जाके गले लगो, माफ करो। किसी भी वजह से लड़ाई है पर तुम छोटे पड़ जाओ, छोटे पड़ जाओ, अल्लाह तुम्हें बड़ा कर देगा, बड़ा कर देगा, बड़ा कर देगा। नियत करते हो सारे? तो कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अपने जिंदगी में सच लाओ, झूठ को छोड़ो। चाहे दुकानदार हो, चाहे मुलाजिम हो, चाहे रेडी लगाते हो, चाहे मिल चलाते हो, झूठ बोलना छोड़ो। और अपने घर में बड़ों से छोटों से मोहब्बत का बोल बोलो, सख्ती का बोल न बोलो, दुख देने वाला बोल न बोलो। आदमी के मिजाज अलग अलग होते हैं, कुछ तेज तबीयत होते हैं, कुछ नरम तबीयत होते हैं, लेकिन कोई भी तबीयत ऐसे नहीं जिस पर काबू न पाया जा सके। मेहनत के साथ आदमी काबू पा सकता है। तो अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आहिस्ता 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 अल्लाह हमें वो खूबसूरत बोल दे देगा कि हम लोगों की राहत का जरिया बने, लोगों के दुख दर्द का जरिया न बने। ठीक है ना भाई? दुरुस्त पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफअल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ऐ ज़मीन आसमान के बादशाह, ऐ पहाड़ों को गाड़ने वाले अल्लाह, ऐ मरी के पहाड़ों को हुस्न देने वाले अल्लाह, और चश्मों को दरियाओं को बहाने वाले अल्लाह, ऐ बारिश को उतारने वाले अल्लाह, ऐ शहंशाह बुजुर्ग बरतर अल्लाह, ऐ वो अव्वल जिससे पहले कुछ नहीं, ऐ वो आखिर जिसके बाद कुछ नहीं, ऐ वो दाहिर जिसके ऊपर कुछ नहीं, ऐ वो बातिन जिससे छुपा हुआ कुछ नहीं, ऐ वो ज़ात जो ज़वाल से पाक है, जो ऐब से पाक है, हर कमी से पाक है। हम तेरे हकीर बंदे, जलील बंदे, फकीर बंदे और ज़वाल में डूबी हुई कौम मेरे मौला। या अल्लाह पूरी कौम की तरफ से आज हम वफद पर, रमजान का महीना है, तेरा अर्श पहले आसमान पर है और तेरी तरफ से ये निदा और सदा है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। ये फकीरों का मजमा तेरे दर पर मांगने आ गया है, ये साइलीन का मजमा तेरे दर पर मांगने आ गया है, और तू अपने वादे में सच्चा है। तेरा फरमान है हल मिन साइलिन फअतियहु, कोई है मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। ये सारे फकीर, और तेरी अजब सिफत है मेरे अल्लाह, तुझसे नाम मांगे तो तू तो नाराज हो जाता है और मांगना शुरू करें तो खुश हो जाता है। ये जो दुनिया के बादशाह हैं, इनसे मांगे तो ये गुस्से हो जाते हैं, इनसे ना मांगे तो ये खुश होते हैं। मेरे अल्लाह तू वाहिद शहंशाह है, जितने फकीर तेरे दर पर आते हैं उतना तेरी खुशी बढ़ती है, उतना तेरी रहमत जोश मारती है। ये तेरे महबूब की उम्मत के रोजे वाले पहाड़ों के लोग तो रोजेदार होते हैं और इस वक्त सख्त हबस और गर्मी में बैठे हैं, किसी को प्यास लग रही है, किसी को भूख लग रही है, किसी के सर में दर्द है। मेरे मालिक आज ये फकीर बनकर आए हैं, इन्हें खाली ना लौटाना। मेरे अल्लाह तू हमारी आखिरी आस है, तू हमारी आखिरी आस है। या रजा अना, या रजा अना, या रजा अना, या रजा अना, तू हमारी आखिरी आस है। यहाँ से धक्का मिल गया तो फिर तो न जमीन में पना है, न आसमान में पना है, पहाड़ों में न कोहसारों में, न वादियों में, न सहराओं में, फिर तो जमीन हम पे तंग हो चुकी है और हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक, बच्चे को माँ बाप ही धक्का दे दे, वो गली में खड़ा होता है कि अब किधर जाऊं, कहाँ जाऊं। आज तेरी महबूब की उम्मत उस गली के बच्चे जिसे चारों तरफ से धुतकार दिया गया है, हम धुतकारे हुए लोग हैं, ठुकराए हुए। मुसलमान कहलाना गाली बन गया है मेरे बोल, दाढ़ी रखना, पगड़ी बांधना गाली बन गया है मेरे बोल।
برقع پہننا ہماری عورتوں کے لیے گالی بن گیا ہے، ننگا پن، آوارگی، فحاشی، بدمعاشی، یہ عزت مل گیا ہے، یہ تیری دھمکی ہے، تو کہاں ہے؟ ہمیں تانے ملتے ہیں تمہارا رب کدھر ہے، بلاؤ اسے، ہم تجھے بلانے آئے ہیں میرے اللہ۔ بچہ گلی میں مار پٹ کے، مار کھا کے بھاگا ہوا ابا کے پاس آتا ہے، ابا مجھے گلی میں لڑکوں نے مارا ہے، میرے ساتھ آ، ہم بھی پوری دنیا کے ستائے ہوئے، دھتکارے ہوئے، ٹھکرائے، اے میرے حق تجھے بلانے آئے، اب تو بھی آگے صاف نہ دے تو پھر ہے کون میرے رب؟ یقیناً ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ تو ہمیں پتھروں میں دبا دے، پانیوں میں بہا دے، ہوا میں جلا دے، تجھے حق حاصل ہے، تجھے حق حاصل ہے۔ يسود في كل سماء والحق يسود الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله